ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்கள் வாழ்த்தை வரவேற்கின்றோம். Let's walk in the mighty name of Jesus. மறுபடியும் நாங்கள் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளாய் கடந்து வந்து சென்றிருக்கிறோம். அவரை ஆராதிக்க Amen. And once again come into God's presence to be given the opportunity to glorify Him and praise Him. முதலாவதாக நாங்கள் ஆண்டவருடைய வேதத்தை திறந்து நாம் ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாங்கள் ஆராதனைக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல போகிறோம். So first we're going to open up the Bible and read with us. என்னோட திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆதியாகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Turn your Bibles to Genesis chapter 16 verse 13 with me. அப்பொழுது அவள் என்னை காண்பவரை நானும் இவ்விடத்தில் கண்டேன் அல்லவா என்று சொல்லி தன்னோடு பேசின கர்த்தருக்கு நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று பெயரிட்டார். Thereafter, Hagar used another name to refer to the Lord who had spoken to her. She said, "You are the God who sees me." She also said, "Have I truly seen the one who sees me?" ஆமென். இங்க தேவன் அவர் எங்களை காண்பவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. Our God sees us. Hallelujah. அவர் எங்களை என்றும் அவர் நடத்துவார். ஆமென். Because He will continue to guide us and lead us. அவர் எங்களோட கூட இருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். He is with us. நாங்கள் உற்சாகமாக ஒரு பாடல் நாங்கள் சேர்ந்து பாடுவோம். Let's sing this song. என்னோடு இருப்பவர் அவரே.
praise you, we glorify you, Father. We just put our hands up to you, put all our praise up to you, our glory up to you, Lord. We thank you for guiding us, for leading us day in, day out, Father. For just being present, Lord. For anyone in our life, coaches, anyone coming in close to your life, Father. For being present in the midst of absence of Father. Praise you, Lord.
wondering still what to do. Giants still be slain. God we believe it. Yes, we can see it. Wondering still what to do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. For you. Come and do what you Giants still be slain. God we believe it. Yes, we can see it. Wondering still what you do. Bodies still we raise. Giants still be slain. God we believe it. Yes, we can see it. Wondering still what to do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you.
Lord, we just pray that your power is flowing through each and every one of us. Lord, posture our hearts towards you, Father. Help us to see you for who you are, Father. Help us to see what we need to see today, Lord. We praise you, Father. We pray that we can see it move. We can truly see it move. We can see miracles happen today, Father. It's happening, Father. Help this wave, this long time coming, dry events come back to life, Father. We really need to see you do miracles again, Father. We need to see you do wonders again, Father. For the world to see it, Lord. Not just for one or two people to see it, but for the world to see it, Lord. We just praise you. We glorify you, Lord. Not any of these fake miracles, Lord. We pray to see you and all your glory, Lord. We just thank you, hallelujah. 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 கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Let's walk in the mighty name of Jesus. இந்த நாள் கர்த்தர் தந்த மகிமையான நாளாக இருக்கிறது. Today is a glory-filled day of given by God. இந்த நாளிலே கூட அவரை நாங்கள் துதித்து அவரை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தினோம். So today we praise Him and glorify Him. அவருடைய வார்த்தைக்காக நாங்கள் இப்பொழுது கடந்து வந்திருக்கிறோம். And so now we've come to His word. நாங்கள் இந்த நாளிலே நாங்கள் பார்க்க போகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு நாங்கள் இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So today what we're going to look at is having a heart of gratitude. நாங்கள் எவ்வளவு நன்றி உள்ளவர்களாக நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறோம் என்று சொல்வதை நாங்கள் சீர்தூக்கி பார்க்க போகிறோம். So we're going to look at how important it is to have a heart of gratitude in our lives. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே அவர் வாழுகிற பொழுது நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி திரிந்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். So when Jesus lived on this world, he went around doing miracles and favors for people. அங்கே அவர் அநேக பேரை அங்கே சுகப்படுத்தினதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். So he healed many people. அவர் இவர்களை தான் இல்லை என்றால் யூதருக்கு மாத்திரம் இல்லை என்றால் அங்கே இருந்த பிலிப்பியருக்கு மாத்திரம் அப்படியாக தனிப்பட்ட முறையில் அவர் அங்கு ஒண்ணுமே அவர் சுகத்தை அங்கு மனிதருக்கு அவர் அங்கு கொடுக்கவில்லை. You see, he did not only heal Jews, Israelites at the time, but he healed everyone that he saw. இந்த நாளில் கூட நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் உங்கள் மனதில் யோசிக்கலாம், நான் வருத்தத்தில் வேதனையில் இருக்கிறேனே, எனக்கு தெய்வம் சுகம் கொடுக்க முடியுமான்னு சொல்லி யோசித்து நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். You might think, I am in sickness and in worry. Can God give me the healing that I need today or in the future? நாங்கள் எங்கள் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். லூக்கா 17ஆம் அதிகாரம். So let's turn our Bibles to Luke chapter 17. நாங்கள் லூக்கா 17ல நாங்கள் ஒரு காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். We're going to look at something in Luke chapter 17. Luke chapter 17 from verse 12 onwards. அவர் கிராமத்தில் பிரவேசித்த போது குஷ்டரோகமுள்ள மனுஷர் 10 பேர் அவருக்கு எதிராக வந்து தூரத்திலே நின்று As he entered the village there, 10 men with leprosy stood at a distance, இயேசு ஐயரே எங்களுக்கு இரங்கும் என்று சத்தமிட்டார்கள். crying out, Jesus, Master, have mercy on us. அவர்களை அவர் பார்த்து நீங்கள் போய் ஆசாரியர்களுக்கு உங்களை காண்பீங்கள் என்றார். அந்தபடி அவர்கள் போகையில் சொஸ்தமானார்கள். He looked at them and said, Go show yourselves to the priests. And as they went, they were cleansed of their leprosy. அவர்களில் ஒருவன் தான் ஆரோக்கியமானதை கண்டு திரும்பி வந்து உரத்த சத்தத்தோடு தேவனை மகிமைப்படுத்தி, One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, Praise God. அவருடைய பாதத்தருகே முகங்குப்புற விழுந்து அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். அவன் சமாதான
He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. அப்பொழுது இயேசு சுத்தமானவர்கள் 10 பேர் அல்லவா, மற்ற 9 பேர் எங்கே என்று கேட்டார். Jesus then asked, didn't I heal 10 men? Where are the other 9? தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறதற்கு அந்த அந்நியனே ஒழிய மற்ற ஒருவனும் திரும்பி வர காணோமே என்று சொல்லி, Has no one returned to give glory to God except this foreigner? அவனை நோக்கி நீ எழுந்து போ, உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றார். And Jesus said to the man, stand up and go, your faith has healed you. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல தேவன் ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார். And so Jesus enters the village. அங்கே குஷ்டரோகமுள்ள மனுஷர் 10 பேர் அவருக்கு எதிராக வந்து தூரத்திலே நின்று அங்கே சொல்வதை பார்க்கிறோம். 10 men with leprosy stood at a distance. எங்களுக்கு இரண்டும் என்று சத்தமிட்டார்கள். And they cried out, Jesus, Master, have mercy on us. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த காலத்திலே குஷ்டரோகம் ஒரு மனிதனுக்கு வருமா இருந்தால் அவன் இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய பாவியாக அவனை தனிமைப்படுத்தி அவன் ஊருக்கு வெளியிலே அங்கே யாருமே அல்லாத இடத்திலே அவனை வைத்திருப்பார்கள். We see lepers are basically outcasts, and so because of their sickness, they were not allowed to touch anyone or be near anyone. ஏனென்று சொன்னால் அவர் கிராமத்துக்கு வெளியே இருப்பார்கள். யாராவது வருகிற போகிறவர்கள் அவர்களை கண்டால் அவர்கள் உடனே ஒழித்துக் கொள்ள வேண்டும். இல்லையென்றால் அவர்கள் கிட்டே வரும்போது சொல்லணும், நாங்கள் அன்கிளீன், வர வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லி அப்படியாக இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தை அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிர்பார்க்கிறார்கள். So lepers were generally forced to live on the outskirts of the border. So as Jesus entered the village, he would see these men with leprosy, and they cried out, saying, "Have mercy on us." அங்கே அவர் குஷ்டரோகம் வந்தவனுடைய ஒரு வாழ்க்கையை நீங்க எடுத்து பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால், If you take the lives of someone with leprosy, அங்கே அவர் குடும்பத்திலே இருந்து அவர்கள் தனிமையாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு அங்கே அவர்கள் தனிமையிலே வாழ வேண்டியவர்களாக இருப்பார்கள். see, they were forced to live in isolation and separate from their families. ஏன்னு சொன்னால் பாருங்கள், எங்களுக்கு குஷ்டரோகம் என்று சொன்னால் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பேரளவிலே, ஆனால் எங்கள் வாழ்க்கையில அது ஒரு அனுபவமாக இருந்திருக்க முடியாது. And so we may have heard of leprosy, but we've never had an actual experience with it. ஆனால் என்னவென்று சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த கொரோனா வந்த பொழுது அதுல ஒரு ஸ்லைட் அனுபவம் எங்களுக்குள்ளாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது புரிந்து கொள்ள இலகுவாக இருந்திருக்கும். And so the coronavirus is an example of how Similar experience. it could have been not the same experience, but a worse, easier version. ஏன்னு சொன்னா பார்க்க கொரோனா வந்தவர்கள் என்ன செய்வார்கள், அவர்களையும் அவங்க நாட்டுக்கு வெளியே அனுப்பவில்லை, ஆனால் தனிமைப்படுத்துவார்கள். And so just like the lepers, people with the virus, with COVID-19, were forced to isolate for 2 or 3 weeks. அப்படியாக எங்கள் வாழ்க்கையில கூட நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கொரோனா டைம்ல நாங்கள் அந்த ஒரு கடினமான பாதிப்புகளை கடந்து வந்திருக்கோம். And similarly, in our own lives, in coronavirus, we may have been forced to isolate because of various reasons. ஏன்னு சொன்னால் நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன் என்றால், அது எப்படியான அனுபவம் என்று சொல்லி நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு துளியாக அதனோட நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம். And so we can only understand a small part of the experience of having leprosy. So பாருங்க, குஷ்டரோக மனுஷர் 10 பேர் அவருக்கு எதிராக வருகிறார்கள். அவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள், தூரத்தில் நின்று சத்தம் போட்டு எங்களுக்காக இறங்கும் என்று அங்கே சத்தம் போடுகிறதை பார்க்கிறோம். And so 10 lepers came to Jesus from a distance, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." ஏன்னு சொன்னால், ஏன் நான் வந்து தூரத்தில் என்று சொல்கிறேன், அவர்கள் சத்தமிட்டு அங்கே என்ன சொல்றாங்க, சத்தமிட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். See, they stood at a distance crying out. ஏன் நாங்கள் கிட்டே இருக்கிறவர்கள் நான் கதைக்கிறேன், நான் சத்தமிட்டு கதைக்க மாட்டேன். unless he is deaf, I mean காது கேட்காத ஒரு ஆளா இருந்தால் நான் சில பேர் சத்தமிட்டு கதைப்பேன். So the only reason why you would speak loudly from a close or short distance is because if the person is hard of hearing. So நாங்கள் read between the lines னு சொல்வார்கள். ஒவ்வொரு வசனத்துக்கு இடையில இருக்கிற அந்த ஆழத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னென்று சொன்னால், அவர்கள் சத்தமிட்டார்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம், அங்கே தூரத்தில் இருந்து அங்கே இயேசுவை பார்த்து அவர்கள் அங்கே சத்தமிட்டு தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி கேட்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். The fact that these lepers were crying out showed just how far they were. So அப்படியாக தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பாருங்கள், சில நேரம் சில ஜனங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவம் உண்டு. So if you look, I have a good
good experience to share with you. நான் ஒரு ஐசிங் கிளாஸுக்கு நான் சின்ன நினைக்கிறேன் 14 வயசுல நான் அங்கே ஒரு ஐசிங் கிளாஸுக்கு நான் போயிருக்க பொழுது When I was 12 or 13, I went to a cake icing class. அப்போ அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், நாங்கள் ஒரு 12 பேர் ஒரு மேஜையை எடுப்போம். அப்போ அவர்கள் என்னை பார்த்து கேட்டார்கள், நீங்க எந்த மதத்தை சேர்ந்தவன், என்ன அவனோட பேரு கிறிஸ்டியன் பேரு இல்லையே, அப்ப நீ எந்த மதத்தை சேர்ந்தவங்க என்னை கேட்டிருந்தார்கள். And they asked me what religion or where are you from? அப்போ நான் சொன்னேன் கிறிஸ்டியன். And I told them Christian. அப்போ அவர் சொன்ன கிறிஸ்டியனா இந்த ரோமன் கத்தோலிக்கான்னு சொல்லி கேட்டார்கள். And they asked me Christian or Roman Catholic. நான் சொன்னேன் இல்ல அப்படின்னு. And I said no. நான் ரோமன் கத்தோலிக்க அல்லன்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன். I said I'm not a Roman Catholic. அவங்க உடனே சொன்னாங்க, அப்ப நீ அந்த அல்லேலூயா கூட்டத்தை சேர்ந்தவதானே இல்லையா அப்படின்னு So சொன்னாங்க. you're one of those hallelujah people. ஏன் உங்களோட ஆண்டவருக்கு என்ன காது கேட்காதா, நீ இவ்வளவு சத்தமா நீங்க எல்லாம் ஜெபிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. And so they asked, oh, can God not hear you? Why do you guys shout so loudly? ஏன்னா பாருங்க, நாங்க கத்தோலிக்க சர்ச்சுக்கு போனா அங்க ஃபாதர் சொல்லுவார், அதை நாங்க ரிப்பீட் பண்ணுவோம், நாங்க அமைதியா ஜெபிச்சு நாங்க வருவோம். And if you go to a Catholic church, you see that they essentially just copy what the priest or the father at the front says. ஆனா நீங்க இந்த அல்லேலூயா போஸ்ட் நீங்க நேரம் அல்லேலூயா சொல்றீங்க, சோத்திரம் பண்றீங்க, சத்தமா கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதை சொன்னது யாருன்னு சொன்னால், இது வேறு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் சொல்லவில்லை, கத்தோலிக்க மதத்தை சேர்ந்த ஒரு சகோதரி தான் எனக்கு சொல்லியிருந்தார். The person who said this was a Catholic who told me this. Why are you guys shouting? Does God not hear you? அப்ப நான் என்ன சொன்னேன் சொல்லுங்க உங்களுக்கு. What I said was, எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்களை சேற்றிலிருந்து உயர்த்தி இருக்கிறார். அந்த சந்தோஷத்தை நாங்க வெளிப்படுத்ததான் நாங்க அங்க என்ன செய்வோம், ஆர்ப்பரிக்கிறோம், நாங்க சந்தோஷமா சத்தமா நாங்க துதிக்கிறோம், வேறொரு காரியமும் அல்ல. so my God, I said that my God has lifted me up from the miry clay, and so I glorify Him. I give Him all the praise for doing these things. ஏன்னு சொன்னால் அவர் அப்படியாக அவர் எங்களுக்கு செய்திருக்க பாருங்க, ஒரு வெற்றி பெற்று அங்க யுத்தத்திலே வெற்றி பெற்று வருகிறவர் யுத்த வீரன் எப்படி வருவான், அமைதியா அப்படி வருவானா. And so would a warrior be quiet when they're coming to? அவர்கள் சத்தமிட்டு ஆர்ப்பரித்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, வா நாங்க வின் பண்ணிட்டோம், ஒரு கோல் அடிச்சா என்ன செய்றாங்க. Would a warrior be quiet when they come to celebrate a victory, or would a fan or a football team be quiet when their team scores a goal? அதே போலதான் நாங்கள் தேவனுக்குள்ள வெற்றி பெற்றவர்கள், அதனால தான் நாங்கள் தேவனை சத்தமாக நாங்கள் துதிக்கிறோம், மகிமைப்படுத்துறோம் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். And so that's why I feel like we have to be loud and we give Him all the glory He deserves. So ஆனா இந்த இடத்துல அவர்கள் பாருங்க, நாங்கள் துஷ்ட ரோகிகள் என்ன சொன்னாங்க, சத்தமிட்டு எங்களுக்கு இரங்கும் என்று சொன்னார்கள். And so the lepers cried out to Jesus, Master, have mercy on us. அவர்களை அவர் பார்த்து, So He said to them, நீங்கள் போய் ஆசாரியர்களுக்கு உங்களை காண்பீர்கள் என்றார், அந்தபடி அவர்கள் போகையில் சுத்தமானார்கள். Go show yourselves to the priest, and as they went, they were cleansed of their leprosy. பாருங்கள், அவர் எவ்வளவு வல்லமையுள்ள தெய்வமாக அங்கே இருந்திருக்கிறார் நாங்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னார். Just look at how powerful and mighty of a God He was. அவர் சொன்னார், நீங்கள் போய் ஆசாரியர்களுக்கு உங்களுக்காக அவர் ஜெபிக்க கூட இல்லை அந்த இடத்துல. So He did not even touch them. He did not even pray for them. அங்கே சொன்னார், ஆசாரியர்களுக்கு உங்களை காண்பீர்கள் என்றார், அந்தபடி அவர்கள் போகையில் சுத்தமானார்கள். ஹalleluya. He just said, go show yourselves to the priests. நாம் பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து அங்கே அவர்கள் செயல்பட்ட பொழுது அங்கே அற்புதம் நடந்தது. And so when he believed in the word and when he acted, when they believed in what Jesus said and they acted on it, a miracle happened. நாங்களும் கூட இப்படிதான் சபைகளுக்கு நாங்கள் போகிறோம், எனக்கு இந்த வியாதி இருக்கிறது, இந்த வருத்தம் இருக்கிறது, எனக்கு ஒரு ஜெபிங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் அங்கே கேட்போம். நாங்கள் பாஸ்டர் இருக்கிற அங்க வந்து போதுகளுக்கு நாங்கள் கேட்போம். So we might similarly ask God for healing for our sicknesses that we may have. அப்போ ஒரு பாஸ்டர் என்ன செய்வார், எங்களுக்கு கரம் வைத்து அவர் ஜெபிக்கிற பொழுதுதான் அது எங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும், ஓ இன்னைக்கு ஆண்டவர் நன்மை செய்வார்னு சொல்லி. And you feel that the pastor's prayer when he touches, puts his hands on your shoulder and prays for you, gives you peace, or you feel like you are healed. ஆனால் பாருங்கள், நீங்கள் விசுவாசித்தால் அங்கே ஒரு போதகர் உங்களுக்கு கரம் வைத்து அங்கே ஜெபித்துதான் அங்கே உங்களுக்கு சுகம் வர வேண்டும் அல்ல, நீங்கள் விசுவாசித்து நீங்கள் செயல்படுகிற பொழுது கர்த்தர் அங்கே பெரிய காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். If you believe in God, then your healing is not only
prayer from a pastor, but it can come from your own prayer to God or glorifying Him. சில வேளை இந்த நாளில் உங்களுக்காக ஜெபிக்கப்படும், இல்லைன்னா ஒருவர் உங்களுக்காக ஜெபித்திருப்பார். அது சில நாட்கள் சென்று கூட உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை அது செய்யும், அது நிச்சயமாக செய்யும். நீங்க விசுவாசிக்கலாம். Perhaps you may have asked for prayer or, from a pastor or someone in your church. பாருங்கள், இந்த இடத்துல அங்க 10 பேரும் என்ன செய்கிறார்கள்? அங்க இஸ்ரவேலிலே அங்கே அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? ஆசாரிய இடத்துல தங்களை காண்பிக்கிறதுக்காக அங்கே ஆலயத்தை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். And so 10 of the lepers, all of the lepers, they went to the priest and they were cleansed of the leprosy. ஏனென்று சொன்னால் அந்த காலத்திலே குஷ்டரோகம் உங்களுக்கு சுத்தமாகினால் நீங்கள் உடனடியாக ஜனத்துக்கு மத்தியில் போக முடியாது. நீங்கள் போய் ஆசாரிய இடத்துல உங்களை காண்கிற பொழுது அவனை உங்களை பரிசோதித்து, ஓ இவர் இன்னைக்கு கிளீனா இருக்கிறாரே, நான் என்ன சொன்ன அவன் வருத்தம் போய்விட்டது என்று சொல்லி அவர் அறிந்து அவர்களுக்கு அதை அறிவித்தால் மட்டுமே அவர்கள் அங்கே என்ன செய்யலாம், திரும்பமாக ஜனத்தின் மத்தியில் கடந்து போக முடியும். And so, if you were cleansed of leprosy at that time, what you had to do was go to the priest and ask him to examine you and pray for you and see if you are really healed. ஏனென்று சொன்னால் இந்த குஷ்டரோகம் அவர்கள் அந்த காலத்தில் நம்பி இருந்தார்கள். இந்த குஷ்டரோகம் வருமா இருந்தால் இது தேவனிடத்திலே வந்த ஒரு சாபமாக அங்கே நாங்கள் பழைய பாட்டில் நாங்கள் பார்க்கிறோம். அது ஒரு பெரிய ஒரு சாபமாக தேவனிடத்திலிருந்து நேராக பெற்ற ஒரு காரியம் என்று சொல்லி அங்கே கருதப்பட்டது. And so leprosy was generally seen as a curse or a punishment given by God. ஏனென்று சொன்னால் அது மனிதனுக்கு மாத்திரமல்ல, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலே பூஞ்சனம் பிடித்தால் அநேக காரியங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த இதோடு கூட சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை. We see this is not only even in the houses, you know, the human that's also and so it's not only leprosy, but other sicknesses were generally seen as a punishment from God at the time. அப்ப நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர்கள் கடந்து போகிற பொழுது அங்கே அவர்கள் தங்கள் கிளியரமானதை இல்லை என்ற தங்கள் சரீரம் ஒரு சாதாரண நிலைக்கு திரும்பினதை அவர்கள் கண்டு கொள்கிறார்கள். And so they felt that their bodies came back to normal state. அப்போ அங்கே என்ன நடக்குது என்று சொன்னால், so what happened was, அங்கே 15ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், see the 15th verse, அவர்களில் ஒருவன் தான் ஆரோக்கியமானதை கண்டு திரும்பி வந்து உரத்த சத்தத்தோடு தேவனை மகிமைப்படுத்தி, one of them when he saw that he was healed came back to Jesus shouting praise God. அவருடைய பாதத்தருகே முகங்குப்புற விழுந்து அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. அவன் சமாரியனாய் இருந்தான். This man was a Samaritan. நாங்க பார்க்கிறோம் என்ன நடக்குது. அங்கே 10 பேர் அங்கே ஆண்டவரிடத்துல கேட்கிறார்கள், ஐயோ எங்களுக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள். So 10 sick people asked Jesus, have mercy on us for healing. அப்போ அங்கே யார் சொல்றாங்க, என்ன நீங்க தேவாலயத்துக்கு போய் அங்கே ஆசாரியருக்கு அங்கே என்ன செய்யுங்க, அங்கே உங்களை காட்டுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். And so he said, go and show yourselves to the priest. அப்போ அவர்கள் அதற்காக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். As they were doing that, அங்கே வழியிலே அவர்களுக்கு சுகம் கிடைக்கிறது. they were being healed as they were walking. ஆனால் பாருங்கள், But see, 10 பேருக்கு அங்கே சுகம் கொடுக்கிறாங்க. 10 people were healed on the spot. ஒருவன் மாத்திரமே அங்கே திரும்பி வருகிறான். Only one of them turned back. ஒரு நன்றியுள்ள மனதோடு கூட அவன் திரும்பி வருகிறான். And so he turned back with an attitude of gratitude. அவனும் கூட மற்றவர்களை போல அந்த ஆலயத்துக்கு சென்று அங்கே ஆசாரியர்களிடத்திலே தன்னை காட்டி இருக்கிறான். அதற்கு பின்பாக வந்திருக்கிறான். See, he could have gone to the priest and showed himself and then come back after. ஆனால் அவன் உடனடியாக தன்னுடைய அற்புதம் நடந்ததை அவன் கண்ட பொழுது தேவனிடத்தில் ஓடி வந்து முகங்குப்புற விழுந்து அவர் மகிமைப்படுத்தினதை நாம் பார்க்கிறோம். But straight away, as he was healed, he came back to Jesus and he fell to the ground at Jesus' feet and thanked him. நாங்கள் இந்த நாளிலே இந்த காரியத்தை நீங்க யோசிப்பா, ஐயோ இவங்க ஒரு நன்றி கெட்ட ஆட்களா இருக்கிறார்கள் என்கிற மனசிலே நாங்கள் யோசிக்கலாம். நீங்கள் கூட யோசிக்கலாம். You might think, oh, these people, they don't have gratitude for basically saving their lives. ஆனால் பிரியமானவரே, நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை கூட நாங்கள் அப்படியாக தான் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோம். Oh my dearly beloved, we are doing the exact same thing in our lives as well. எங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் எத்தனையோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறார். God has done so many great things in our அவர் lives. எங்களுக்கு சுகம் கொடுத்திருக்கிறார். He has given us healing. எங்களை சேற்றிலிருந்து உயர்த்தி கண்மலையின் மேலே எங்களை காவலை பதித்திருக்கிறார். He has picked us up from the miry clay and put us on the mountain. ஆனால் நாங்கள் அவருக்கு நன்றியுள்ள மனதோடு கூட நாங்கள் இருக்கிறவர்களா இருக்கிறோமா? But are we looking at the world with a grateful heart? Are we looking at God with a grateful heart?
இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு அங்கே அந்த தேவனை மறந்துவிட்டு நாங்கள் அடுத்த காரியத்துக்கு நாங்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறோமா? And so are we forgetting Jesus or forgetting God and moving on to the next part of our worldly life? எங்கள் வாழ்க்கையில எங்களுக்கு நன்மைகள், எங்களுக்கு ஆச்சரியங்கள், அதிசயங்கள் நடக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் நன்றியுள்ள மனதோடு கூட தேவனுக்கு உள்ளாக இருக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So if we want miracles and wonders to happen in our life, we have to have this, always have this heart of gratitude towards God in whatever we do. ஏனென்று சொன்னால் அவர் எங்கள் வாழ்க்கையிலே எங்களுக்கு தேவைகளை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அவர் எங்களை நாங்கள் 103ஆம் சங்கீதத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறது போல அவர் எல்லா நன்மையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்கிறவராய் இருக்கிறார். See, He has done all the good in our lives. If you read in Psalms chapter 103. நாங்கள் மறந்து போய்விடுவோம் சில வேளையில. And so we might forget. சில வேளையில அநேக தினம் நாங்கள் மறந்து போய்விடுவோம். So we might forget multiple times. ஏனென்று சொன்னால் மனிதனுடைய தேவைகள் நாளுக்கு நாள் இன்னைக்கு இது சந்திக்கப்பட்டா இன்னொரு சந்திக்கப்பட்டா இன்னொன்று அப்படியே மனசு மாறிக்கிட்டே போய்கிட்டே இருக்கு. Because our needs and our desires, they grow exponentially with age. இந்த நாளிலே நான் உங்களுக்கு அழுத்தமாக சொல்ல வேண்டிய காரியம் என்ன என்று சொன்னால், நீங்க நன்றியுள்ள இதயத்தோடு கூட தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற பொழுது அவர் உங்களை காரியங்களை வாக்கி பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார். And so if you want me to summarize the utmost important thing as a Christian in this world is to நன்றியுள்ள மனதோடு நாங்கள் இருக்க வேண்டியவர்களாக always have a heart of gratitude. நாங்கள் சங்கீதம் 3:3 அங்கே தாவீது அதனால தான் தன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு தனக்கு தானே ஒரு சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஒரு சங்கீதமாக இருக்கிறது. And so Psalm 103 is a psalm of David which he's speaking to his soul. அங்கே முதலாவது வசனம் சொல்லுகிறது, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என்று சொல்லுகிறது. All that I am, praise the Lord. With my holy heart I will praise His holy name. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஹல்லேலூயா. All that I am, praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. ஏனென்று சொன்னால் மறவாதே என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அது அநேக தினம் மறந்து போகிறது. And so when we say, even though we say we proclaim, may I never forget the good things, we tend to forget a lot of the time. ஏனென்று சொன்னால் இங்கே I don't know how it says the second verse. Can you read that for me? Let all that I am, praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Yeah. So if it's asked, don't forget. It means most of the time we forget. That's why He's reminding His soul. என்ன சொல்லுகிறார்? நான் சொன்னது போல அவர் செய்த உபகாரங்களை மறவாதே என்று அவர் ஏன் சொல்லுகிறார்? அநேக தினம் நாங்கள் மறந்து போய்விடுகிறோம். And so the word may we never forget represents shows that our human instinct is to forget all the good things that someone or God has done for us. நாங்க எப்ப நினைப்போம் தெரியுமா? So when will we think of this? இன்னொரு பிரச்சனை வருகிற பொழுது அப்பொழுதுதான் சொல்லுவோம், ஐயோ ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க. And so when we are in a problem, when we are in a times of troubles, when we call out to the Lord. அப்பொழுது நாம் திரும்பமாக அவர்கிட்ட வந்து சொல்ல, ஐயோ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஆனா அவர் ஹெல்ப் பண்ணதை நாங்கள் மறந்து போய் விடுகிறோம் சில நேரங்களில். And so after He gives us that help, we might run into another problem where we ask for God's help again, but we forget what He did in the first place. ஆமாங்க, 4வது வசனத்திலே அவர் 3வது வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், ஏன் ஆத்துமாவை மறக்க கூடாது என்று அவர் மீதியாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். And then He continues to say, why should not forget என்று சொல்லி பார்த்தா என்ன, அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி 4வது வசனம் தொடர்கிறது, உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டினார். What He goes on to do is essentially glorify the Lord, but lists more reasoning for why we should never forget the good things He does. He says He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. ஹல்லேலூயா. முதலில் நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டிய காரணம் என்ன? உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் அவர் மன்னித்து இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. And the first reason for why we should always praise His holy name and never forget the good things He does for us is because He forgives all our sins and heals our diseases. எங்களுடைய அக்கிரமங்களை அவர் மன்னித்து இருக்கிறார். He forgives all our sins. ஏன் நாங்கள் நீங்க யோசிக்கிற நீங்க சொல்லணும், நான் பாவமே செய்வதில்லையே, நான் நன்றாகத்தான் இருக்கிறேன், நான் ஒருவருக்கு துரோகம் நினைப்பதில்லை என்று உலகத்தார் சொல்லுகிறது போல நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அநேக தடவை. There are some people that feel like they can say that they've never sinned and that they are perfect people. எனக்கு தெரியும், நாங்க ஸ்ரீலங்காவில் அங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிற பொழுது
பொழுது நான் வந்து சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னு என்னுடைய பாஸ் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா? So if I ask when I used to work in Sri Lanka, back in Sri Lanka, I would ask when I asked my boss for off to go to church. அவன் சொல்லுவா, நீ ஏன் அடிக்கடி சர்ச்சுக்கு போற, ரொம்ப பாவம் செய்றியோ அப்படின்னு கேட்பார். And so he would ask, why do you go to church a lot? Do you sin a lot? ஏன்னு சொன்னா அப்ப நீங்க போறது இல்லையா அப்படின்னு. And I asked, why do you not go? நான் போக மாட்டேன், நான் யாருக்குமே பாவம் செய்யறதில்லையே அப்படின்னு சொல்லுவார். And then he says, I don't go because I don't sin against people. ஆனால் அறியாத ரகசியம் என்ன தெரியுமா? But the secret that many people don't know. நான் பாவத்திலே கற்பம் தரித்து நான் துர்க்குணத்திலே உருவானேன் என்று சொல்லி அங்கே தாவீது சொல்லுகிறார். It made through sin. நான் கற்பத்திலே உருவானேன் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லுகிறதை மனிதன் அறியாமல் இருக்கிறான். பிறக்கும் போதே நாங்கள் பாவத்துக்குள்ள இருக்கிறோம். So it says in the Bible that we are born of sin in the sinful world. ஆதாம் ஏவாள் ஆதியிலே பாவம் செய்தபடியால் அந்த பாவம் அங்கே தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. And so the sin that Adam and Eve committed in the Garden of Eden will continue to remain in this world. அந்த பாவத்திலிருந்து எங்களை விடுதலை செய்தான் அங்கே இயேசு கிறிஸ்து அங்கே தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்க இந்த உலகத்திற்கு அந்த தெய்வ மகன் வந்தார். ஆமென். The fact that God freed us is able and has the power to free us shows that we have to never forget what He has done for us. அந்த ஜன்ம பாவம் கர்ம பாவங்கள் எங்களுடைய ancestors பாவங்கள் எல்லாம் எங்களுக்குள்ளே வராதபடிக்கு அதை தடுத்து நிறுத்த அவராலே மாத்திரமே முடியும். ஹalleluya. He's the only one who can cleanse us of the generational sin that many of our ancestors, all our ancestors have committed. நீங்க பாத்தீங்க சொன்னா சில குடும்பத்திலே அவங்களுக்கு விமோசனமே கிடையாது. அவங்க பரம்பரையாக ஏழையாகவே இல்லை என்றால் தாங்கள் வியாதிகளே வருத்தங்களையே போய்கொண்டிருப்பார்கள். So there are many families in the world even today where they are stuck in the cycle of poverty because of the sins that their ancestors have committed and they are unable to get out of that. அது மாத்திரமல்ல சில வீடுகளை பாத்தீங்கன்னா வாலிப வயதிலே अनेक மரணங்கள் அங்கே இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கும். And so we see as well increasing rates of death of the youth or young ages. அது அங்கே பரம்பரை சம்பத்தை அங்கே தடுத்து நிறுத்த அங்கே தேவனாலே மாத்திரமே முடியும். And so it's only able by God to cancel this cycle. இந்த நாளிலே அவர் என்ன நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அங்கே தாவீது சொல்கிறார், அங்கே உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து இருக்கிறார். ஹalleluya. இந்த பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து இருக்கிறார். David says, He forgives all my sins and heals all my diseases. உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி இருக்கிறார். He heals all my diseases. உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டி உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களால் முடிச்சிட்டார். ஹalleluya. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. Hallelujah. Hallelujah. அதனால தான் நான் சொல்றேன், என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. And then that's why he says, praise the Lord, O my soul. என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. With my whole heart I will praise His holy name. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி. Let all that I am praise the Lord. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. May I never forget all His benefits. நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இங்க உலக வாழ்க்கையிலே கூட ஒருத்தருக்கு நன்றி மறந்து போனால் அவர் சொல்லுவாங்க, நான் மனுஷனா நன்றி கெட்டவன் என்று சொல்வார். And so they say to people, some people that they are ungrateful people, selfish people, because in the past they may have given them a loan or helped them and then they've just forgotten it all. நாங்கள் நன்றி கெட்ட மனிதர்களாக இருக்கிறோம். ஏனென்றால் சில வேளைகளில் அநேகத்திலும் தேவன் செய்த நன்மைகளை மறந்து நாங்கள் பாவத்திலும் பாவ வாழ்க்கையிலுமே நாங்கள் எங்களை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். And so we see that all of us have definitely forgotten a good thing that someone in our life has done, and we've just overlooked them or overlooked any benefits they've had in our life because it's our instinct and because God is the key to being freed from this. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே தேவன் அங்கே 10 பேருக்கு சுகம் கொடுத்தார். God healed 10 people. ஆனால் அங்கே திரும்பி வந்தவன் ஒருவன் மாத்திரமே. But only one person came back. இந்த நாளில் நீங்க சிந்திக்க வேண்டிய காரியம், So what you have to think about today, நீங்கள் யாராக இருக்கிறீர்கள்? which person are you? நீங்கள் அந்த தேவன் செய்த நன்மையை மறந்து போன 9 பேருக்குரியவர்களா இருக்கிறீர்களா, இல்லை திரும்பி வந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தின அந்த ஒரே மனிதனாக இருக்கிறீர்களா? நீங்க சிந்திக்க வேண்டிய நாள். Are you one of the 9 people who chose not to praise the Lord, forget what the Lord did for them, or are you that single person who chose to come back? இந்த நாளிலே தேவன் உங்களை சொல்லுகிற காரியம் என்ன? அவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் என்ன?
உங்களுடைய நன்றி உள்ள மனதை நீங்க எங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள்? அங்கே மனிதர் மத்தியிலே தேவனுக்கு மத்தியிலே என்று நீங்க சிந்திக்க வேண்டிய நாட்களா இருக்கிறது. And so what Jesus says is, or what the Bible says, do not forget all the good things that God has done for you. Are you grateful or are you ungrateful? ஆம், நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும். நாங்கள் அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டும். என்ன நான் எப்படியாக இருக்கிறேன், என்னுடைய நோக்கம் என்ன, நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நாட்கள் இது. We must reflect or look back on our lives and see what we have done wrong, and definitely look at not just improving our character but improving our relationship with God in the same way. நான் இன்று உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். I'm going to pray for you now. அந்த நன்றி உள்ள இதயத்தோடு கூட நீங்கள் தேவனுக்கு நீங்க திரும்பி வர வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். That you can have that heart of gratitude. ஆம், அந்த இதயத்தை எனக்கு பார்க்க அங்கே சொல்லப்படுகிறது. இந்த 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 இப்பொழுது நான் வாசித்த அந்த லூக்காவிலே வாசித்த அந்த காரியத்தை குறித்து பார்த்தீங்கன்னா அநேக பெரிய பெரிய பைபிள்ஸ்லயும் இருக்கிறது இது குறித்து. So there are many Bible studies about this chapter of Luke. ஆனால் நான் ஒரு பகுதியை தான் ஒரு சின்ன காரியமாக அதை நான் உங்களுக்கு சொல்வதற்கு இதை நான் தெரிந்து கொண்டேன். So I only summarized a small part of the entire chapter. அங்கே அவன் வழியிலே போகிற பொழுது சுகப்பட்ட பொழுது தேவனை நினைத்து நன்றி சொல்ல திரும்பி வந்தான். And so as the one leper who was healed going to the priest came back to thank the Lord and glorify him. அதில் இன்னொரு காரியத்தை ஹைலைட் பண்ணிக்கிறார்கள், அவன் சமாரியனாக இருந்தார். And they also highlighted that he was a Samaritan. சமாரியனை குறித்து இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா? இங்கே சொல்லப்படுகிறது. There is another place in the Bible where Samaritan is mentioned. அங்கே கல்லர் மத்தியிலே பிடிபட்ட ஒருவன் அங்கே அடிக்கப்பட்டு குத்துரியராக அந்த பாதையில கிடக்கிற பொழுது அங்கே அவருக்கு உதவி செய்த மனிதன் அவர் நல்ல சமாரியன். ஹல்லேலூயா. And then a Jew who was in another part of the Bible, a Jew who was beat by other two people was saved by a good Samaritan. அங்கே யூதர்கள் அங்கே தெரிந்தவர்கள் பிரீஸ்ட்கள் எல்லாரும் வந்தார்கள், ஒருவர் உதவி செய்யவில்லை, ஆனால் அந்த சமாரியன் அங்கே உதவி செய்தார். And all the priests walked by and many civilians walked by, but the only person who stopped was a Samaritan to help a Jew. சமாரிய ஸ்திரியோடு கூட இயேசு கதைத்தது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா? And do you remember when Jesus spoke to a Samaritan? அந்த கிணற்றண்டையிலே அந்த சமாரிய ஸ்திரியோடு கதைத்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். By the well he spoke to the Samaritan widow. சமாரியர் என்று சொன்னால் யார்? அவர்கள் அங்கே யூதர்களால் மதிக்கப்படாத ஒரு ட்ரைபாக அவர்கள் இருந்தது நான் பார்க்கிறோம். The Samaritans were people who were not respected by people of Judea or Jews at all. ஆனால் அங்கே நல்ல சமாரியனாக இயேசு கிறிஸ்து வந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அங்கே சுகப்படுத்தினார். அதுவும் ஒரு சமாரியன் தான். ஹல்லேலூயா. And so Jesus came as a good Samaritan. Jesus came as the good Samaritan for us. இந்த நாளிலே நாங்கள் எங்களை நாங்களே சோதித்து பார்ப்போம். And so today we have to look at ourselves. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் சோதித்து பார்த்து நன்றி உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்கிற பொழுதுதான் அங்கே தேவன் அவர் இன்னும் இன்னுமாக எங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். So only when we reflect on our own lives to see what we did wrong is when we can go on to do bigger things. இந்த நாளில் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் செய்த நன்மைகளை எண்ணி அவருக்கு நீங்க நன்றி சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். அதை தான் தேவன் இந்த நாளிலே உங்களுக்கு உணர்த்துகிறவராக இருக்கிறார். So I'm going to pray for you today, and because you have to look back at your lives and hope that God can give you this heart of gratitude. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. Heavenly Father, Lord, we praise you. ஆண்டவரே சுவாமி, நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா தெய்வமே அந்த 9 பேரை போல ஆண்டவரே நன்றி இல்லாதவர்களாக ஆண்டவரே இருக்காதபடிக்கு சுவாமி ஆண்டவரே எங்களை நீங்கள் ஆண்டவரே அந்த ஒரு விசுவாசத்தோடு திரும்பி வந்தவனை போல ஆண்டவரே நாங்கள் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க சுவாமி. Lord, help us to not be ungrateful of the healing and the blessing that you have given us in our life, Father. ஆண்டவரே சுவாமி திரும்பி வந்து அந்த சமாரியன் போல ஆண்டவரே நாங்கள் வாழ இன்றைய நாளிலே ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். One Samaritan came back, Lord, help us to come back into your presence, O Father. ஆண்டவரே பாவத்திலும் பாவ வாழ்க்கையிலும் சேற்றிலும் ஆண்டவரே குஷ்டம் பிடித்தவர்களாக நாங்கள் இருக்கிற பொழுது ஆண்டவரே நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறீர் ஆண்டவரே. Amen. So Lord, just like you blessed the leper or the lepers, of Father, you have blessed us, Lord.
we lived in this world as lepers, Lord, but Lord, you saved us and you brought us to the light. And Lord, இந்த நாளிலே சுவாமி ஆண்டவரே, அப்பா எங்களுடைய பாவ கரைகளை, எங்களுடைய வியாதிகளை எங்களை நீக்கினபடியாக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we thank you for healing all our sicknesses and diseases. ஆண்டவரே, நீர் இந்த நாளிலே சுவாமி ஆண்டவரே, நாங்கள் மறந்து போனேன் ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ஆண்டவரே சுவாமி நன்மை செய்த ஒவ்வொருவரையும் நிறுத்தி அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we give you all the glory for all of those people who have forgotten your Father, including us. ஆண்டவரே, இந்த நாளை தாமே நீங்க பொறுப்படுங்க சுவாமி ஆண்டவரே. வியாதி வருத்தத்திலே ஆண்டவரே எனக்கு விடுதலை இல்லையாண்டு கலங்கி கொண்டிருக்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அப்படி ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, may you take responsibility, O Father, and guide all of those who know someone who are going through sicknesses and depression and all of the above, Father. ஆண்டவரே, நீர் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் ஆண்டவரே, அப்பா அவர்கள் வழியிலே சுகமாவார்கள் என்று இந்த வார்த்தை சொல்கிறது ஆண்டவரே. அப்பா நீர் அதை இந்த நாளை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we just pray that you may do these things, that you can say this one word that can heal them, Father, and bring them out of this slump of sickness, Lord. சுவாமி வியாதி வருத்தத்திலே ஆண்டவரே வேதனையில இருக்கிற ஆண்டவரே சீக்கிரப்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray for Izzy, O Father. ஆண்டவரே, இந்த நாள் ஜெபியை கூட நினைவுபடுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அவருடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரே நடந்து கொண்டிருக்கிற மட்டங்களுக்கு ஆண்டவரே அப்பா நீர் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் Lord, we ஆண்டவரே. pray for Jillian and all the changes that are happening in our life, Father. ஆண்டவரே, நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே தங்களுடைய வாழ்க்கையில சாமி ஆண்டவரே நீ செய்த நன்றிகளை மறந்து போயிருந்தால் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு இந்த நாளில் விடுதலை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் சாமி. We pray for each and every one of those people who are watching, Father, that you may give them that freedom and healing, O Lord. ஆண்டவரே, நீங்களே பொறுப்படுத்த வழி நடத்துங்க சாமி. May you guide them. ஆண்டவரே, எங்களை கூட இந்த காலத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we give ourselves into your ஆண்டவரே, hands. நீ செய்த நன்மைகளை எண்ணி பார்க்குமே மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. Lord, help us to glorify you and not count your favors, O Father. ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்காவது மறந்திருந்தால் ஆண்டவரே சுவாமி ஆண்டவரே சுவாமி இன்றைய நாளிலே ஆண்டவரே நீ செய்த எல்லா நன்மைக்கு நன்றி செலுத்தி உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we thank you for all the goodness and your love in our lives, O Father. நீங்க பொறுப்படுத்துவதற்கு காத்து கொடுங்க. நான் எனக்காக மாறிட்டு இருக்கிறது எனக்காக பறந்து பேசிக்கொண்டிருக்கு கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபம் நிற்கிறேன். Lord, may you take responsibility and guide us. Ask in Jesus' name we pray. Amen. நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். Amen. நாங்கள் சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக ஏன் இதை சொல்லுகிறோம் என்று இன்றைய நாளில் தெரிந்து நாங்கள் சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So today help us to know why and the reason for why we say this every day, every service. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே என் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை நினைவு. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட என்றென்றும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you all. ஆம், நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும். So God has allowed us to God have a heart of gratitude today. ஆம், இந்த நாளில் கூட நாங்கள் எங்களுடைய ஜெபங்கள் ஜூமிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Our Zoom meetings throughout the week have started. நீங்கள் அதோடு கலந்து கொள்ள வேண்டுமா இருந்தால் எங்களுக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஜூமுடைய இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளலாம். If you wish to join us, there are messages on our page. அது மாத்திரமல்ல, அடுத்த மாசத்திலிருந்து நாங்கள் எங்கள் டாட் குரூப்ஸ் மாம்ஸ் அண்ட் டாட்ஸ் என்று சொல்லி அதை நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம். அதுக்கு நீங்கள் பெட்ரோல் பகுதியில் உள்ளவர்களாக உங்கள் பெயர்களை கொடுத்து நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் எங்களோடு கூட இணைந்து கொள்ளலாம். From next week or next month onwards, we're starting a toddler group with the mom or parents included. அது மாத்திரமல்ல, அங்கே மியூசிக் லெசன்கள் ஹோம்ஒர்க் கிளப்ஸ் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. புதன்கிழமைகளை இங்கே 4 மணியிலிருந்து இங்கே நடைபெறும். நீங்கள் இதில் பங்கு பெற வேண்டுமா இருந்தால் இணைந்து கொள்ள வேண்டுமா இருந்தால் உங்களோட பிள்ளைகளை வெட்போன் ஹேண்ட்வர்க் ஃபெல்டம் பகுதியில் நீங்கள் இருப்பீங்க சொன்னால் நீங்கள் கடந்து வந்து இந்த காரியங்களை நீங்கள் இணைந்து கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். Also doing music lessons, so if you wish to join us, we're in the Bedford or Felton Hamlet area, so please contact us. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you all. மறுபடியும் உங்கள் அனைவரையும்